सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला सफीना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन। दिल मेरा बेकरार है, गम दिल पे बेशुमार है। दिल मेरा बेकरार है, गम दिल पे बेशुमार है। रंजो अलम बताएंगे, रंजो अलम बताएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन। दुनिया ने जो भी गम दिया, हमने खुशी से सह लिया। दुनिया ने जो भी गम दिया, हमने खुशी से सह लिया। आका को हम सुनाएंगे, आका को हम सुनाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन। जो कुछ भी मांगना है ओ आका से मांग लेंगे हम। जो कुछ मांगना है ओ आका से मांग लेंगे हम। मांगी मुराद पाएंगे, मांगी मुराद पाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन। दर पे किसी के जाए क्यों, दस्ते तलब बराए क्यों। दर पे किसी के जाए क्यों, दस्ते तलब बराए क्यों। सब कुछ नबी से पाएंगे, सब कुछ नबी से पाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन। दौलत नहीं के जा सकूं,
दर्द जिगर दिखा सकूं, दौलत नहीं के जा सकूं, दर्द जिगर दिखा सकूं, लेकिन हुजूर आएंगे, लेकिन हुजूर आएंगे, आज नहीं तो कल सही, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले मुहम्मदिन। आका आका हमें बुलाएंगे, जुनेद फिर मदीने जाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, हम सब मदीने जाएंगे, नात उन्हें सुनाएंगे, नात उन्हें सुनाएंगे, आज नहीं तो कल सही, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला सफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। प्यारे हाजिर मजलिस, আল্লাহ পাক নিয়ে এসে হাজির করিয়েছেন। দু এক কথা আল্লাহ পাক বললাম, আল্লাহ কবুল করেন। এত পানিতে আবরে কারাম হচ্ছে, আবরে কারাম হলে আমি একটা নাত পড়ি। পানি হলে আজকে না গতকালকে মনে হয় পড়ছিলাম, পানি হচ্ছিল, মেহমান ছিল বসে বসে, আমি নিজে নিজেই গুনগুনাই। হ্যাঁ আবরে কারাম, আবরে কারাম মানে বৃষ্টি গো। है अब्रे करम जरा थम थम के बरस, इतना न बरस क्यों आ न सके, वो आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस क्यों जा न सके। कोई বলছে যে এ বৃষ্টি একটু আস্তে আস্তে বর্ষণ হও যেন আমার রাসূলুল্লাহ চলে আসে। আর হুজুর যখন এসে যাবে খুব বৃষ্টি বর্ষণ হোক যেন হুজুর পাক আর যেতে না পারে। তো পানি কমেছে তো সব এসেছে মাশাআল্লাহ, মজমা পুরো ভর্তি হয়ে আছে। এবার পানি হোক আর যেন কেউ যেতে না পারে। কি है अब्रे करम जरा थम थम के बरस, इतना न बरस क्यों आ न सके, वो आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस क्यों जा न सके। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। আল্লাহ কবুল করে। আল্লাহ পাক জেনে রেখে দেবেন, জেনে রেখে দেবেন আমাদের যা অবস্থা, আমরা যেভাবে গুনাহ করছি, একটু চিন্তা করে দেখেন। ইল্লা মাশাআল্লাহ, আল্লাহ মাফ করুন, বাপেরা সব বসে আছেন, মুরব্বীরা, হ্যাঁ একটু চিন্তা করে দেখেন সব ঘরে সুদ ঢুকে গেছে।
ও লাইনে ওর ব্যাটা নিয়েছে, কিছু মনে করেন না, ইল্লা মাশাল্লাহ বলে নিয়েছে, সবাই নয়, বেশিরভাগ। উনি লাইনে উনার স্ত্রী নিয়েছে বন্ধনের লোন, উনি লাইনে উনার ছেলে নিয়েছে মোবাইলে লোন, ফ্রিজে লোন, এসিতে লোন। একটা বড় দুধের হাঁড়িতে 1 ফুটা যদি পিসাব ফেলে দিয়ে হালাল হবে না হারাম হবে? আমরা সব গুলিয়ে ফেলেছি, মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছে? আমাদের যা অবস্থা, আমাদের ঘরে উলঙ্গ করে মাটিয়া বাজারে ঝুলিয়ে রাখা, ওই গেট আছে দেখেছেন, বড় একটা গেট, ওই গেটে 5টা মুসলমানকে ঝুলিয়ে রাখার দরকার ছিল, এখনো ঝুলিয়ে রাখেনি, এখনো আল্লাহ বেইজ্জত করেনি। আমাদের কোনো এর মধ্যে ক্রেডিট নেই, একমাত্র আকামাওয়ালা রাসূলুল্লাহর উম্মত হওয়ার খাতিরে আল্লাহ আমাদের ইজ্জত এখনো বরকরার রেখে দিয়েছে। কথা ঠিক না বেঠিক বলে? এই যে পানি হচ্ছে না, রাসূলুল্লাহর জন্য পানি হচ্ছে, আমাদের জন্য হয় না। আমাদের যা হাল, হুজুর পাক বলেছেন ভূমিকম্প বেড়ে যাবে। ওমরে ফারুক হুজুরের জামানাতে একবার জমিন লড়ে গেল, ওমরে ফারুক বলে কে কি করছো তোমরা? ওমরে ফারুক জামানাতে কে কি করছো? আর একবার যদি মদিনায় ভূমিকম্প হয় আমি বেরিয়ে যাবো এখান থেকে। আমাদের ভূমিকম্পতে ধসিয়ে ফেলে দেওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু একমাত্র হুজুর পাকের ওসিলায়, হুজুর মদিনায় শরীফে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু মদিনা শরীফে আমাদের জন্য দোয়া চাইছে, হুজুর পাকের ওসিলায় আল্লাহ আমাদের এখন ইজ্জত বরকরার রেখেছে। তাহলে সেই হুজুরের জন্য আমাদের পাগল হতে হবে না? হ্যাঁ, বলেন ইনশাআল্লাহ। এই শিখচন্দ্রপুরের মানুষ রাসূলুল্লাহর পাগল, ঠিক আছে তো নাকি? বলেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের ছেলেরা সব রাসূলুল্লাহর পাগল, হুজুর পাকের জন্য আমরা সব পাগল। আমাদের ছেলে পুলে, আমাদের মা, আমাদের বাপ, আমাদের ভাই, আমাদের সব হুজুর পাকের পাগল। সাহাবারা যখনই কথা বলতো, সাহাবারা বলতো ফিদাকা আবি উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমার বাপ মা আপনার নামে কুরবান ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা জীবনে বলি, আমরা কথা বলার আগে বলি যে আমরা কি বলি? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম যে একবারে বললাম কি যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার বাপ মা আপনার নামে কুরবান, তারপরে হুজুরের কথা শুরু করলাম কি? সাহাবারা বললে মুখ খুললে, আবু বকর সিদ্দিক বলতো ফিদা কা আবি উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওমর ফারুক বলতো ফিদা কা, মুখ খুললে বলতো ইয়া রাসূলুল্লাহ বাপ মা আপনার নামে কুরবান। অতএব আমাদের বাপ, আমাদের মা, আমাদের ভাই, আমাদের বোন, আমাদের জায়গা জমি সব নবীর নামে কুরবান। রাজি আছেন? বলেন ইনশাআল্লাহ। নবীর পাগল হবেন তো? বলেন নবীর পাগল হবেন তো? বড় বড় নেককার জাহান্নামে যাবে নবীর প্রেম না থাকার জন্য, আর বড় বড় গুনাহগার জান্নাতে যাবে নবীর প্রেম থাকার জন্য। বলেন বলেন হুজুর পাকের প্রেম করবেন তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। হাত তুলে দেখা। এগুলো বাপেদের জন্য তুলছি নি, জোয়ানদের লেগে, বাচ্চাদের লেগে তুলছি। এরা হাত তুলে রাখেন না, নাববে দিচ্ছেন কেন? হুজুরের জন্য জানমাল কুরবান। আমরা হুজুর পাকের জন্য হাত তুলেছেন, হুজুরের প্রেম করবেন তো? হুজুরের প্রেম করবেন তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাত নামান। আল্লাহ পাক হুজুর পাকের মহব্বত, হুজুর পাকের ভালোবাসা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে দিয়ে দেন। অনেকে হয়তো হাত তুলতে পারে, বুঝতে পারে না, হাত তোলে না। অন্য যেমন এই যে ছেলেটাকে বললাম কি, এইখানে সামনে বসে আছে, বুঝতে পারলেন কি বললো রে ভাই? ওরা অনেকে বুঝতে পারেন, হয়তো হাত, আল্লাহ ওদের মাফ করেন। আমরা যারা বুঝতে পেরেছি আমরা হাত তুলেছি, কথা ঠিক না বেটি? আমরা হুজুর পাকের প্রেম করব, হুজুরের জন্য জানমাল কুরবান করব। আল্লাহ আমাদের সকলকে হুজুর পাকের প্রেম দেন। বাপেরা, শেষ সময় এসে গেছে, মুরব্বী বাপেরা, এক্ষুনি যদি মরেন কবরে গেলেই রাসূলুল্লাহ আসবে। হুজুর পাক বলছেন কবরে একটা সওয়াল হবে, মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল। আপনার কবর থেকে মদিনা পর্যন্ত আল্লাহ পর্দা তুলে দিয়ে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করো, বলো ওই মানুষটাকে, রাসূলুল্লাহর দিকে দেখিয়ে বলো এই মানুষটাকে, বলো মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল, বলো এই মানুষটার ব্যাপারে কি আকীদা। তখন যখন বলবেন, তখন কবরে বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আমি সাক্ষী দিচ্ছি ইনি মুহাম্মদ আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রাসূল, পয়গম্বর রাসূল, আল্লাহ পাকের পয়গম্বর রাসূল। যখনই সাক্ষী দিয়ে দেবেন, আল্লাহ পাকের বান্দা ও রাসূল যখন সাক্ষী দিয়ে দেবেন আবদু ওয়া রাসূল, আমার আল্লাহ আপনার কবরটা জান্নাতের সঙ্গে একটা কানেকশন করে দেবে। বাপেরা, শেষ সময় এসে গেছে, শেষ সময় এসে গেছে। হ্যাঁ, হুজুর পাকের পাগল হয়ে, হুজুর পাকের পাগল হয়ে মরে। আপনার মাশাআল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে, টুপি আছে, নামাজ আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে না নেই? আমাদের সবাই জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনি বলেন জান্নাতে কি করে যেতে চান? আপনি কিছু দিতে হবে, আল্লাহ পাকে তো দিয়ে জান্নাতে ঢুকবো, কি দিয়ে যাবেন? হ্যাঁ, আমল। আমল
উনি বললেন আমল, নেক আমল উনি বললেন, সব যে যার মতো আছে। হুজুর পাক বলেছে কারো আমল কাউকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, সহিহ হাদিসের মধ্যে এসেছে একজনেরও আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে। সাহাবারা বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনারও আমল? হুজুর বললেন আমারও আমল আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সাহাবারা অবাক, ইয়া রাসূলুল্লাহ তাহলে জান্নাতে কি করে যাব? হুজুর বললেন আল্লাহু জুল ফজলুল আজিম, আল্লাহ বড় ফজল করেনেওয়ালা, আল্লাহর দয়ায় বান্দারা জান্নাতে যাবে। আল্লাহ যদি খুলে ফেলে নাই আমল নামা, হ্যাঁ বড় বড় ওলিয়া উলিয়ারা ধরা পড়ে যাবে। আর যদি আমল নামা বন্ধ থাকে নাই, জুনায়েদের মতন কুত্তাও জান্নাতে যাবে না। আল্লাহর দয়া ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না, আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাত পাওয়া। আল্লাহর রহমত কি? জগতের জন্য আল্লাহর রহমত কি? আল্লাহ পাক বলেছেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হুজুর পাক হচ্ছে আল্লাহ পাকের রহমত। আল্লাহ বলেছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আমি রব্বুল আলামিন, হুজুর রাহমাতাল লিল আলামিন। সমস্ত জগতের রব আল্লাহ, সমস্ত জগতের রহমত রাসূলুল্লাহ। নবী ছাড়া জান্নাত যাওয়া নাউজুবিল্লাহ। আমি আমল ছড়াচ্ছি নি, এগুলো তো হুজুর পাকের প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। হুজুরকে প্রেম করবে আর দাড়ি রাখবে না? হুজুরের দাড়ি ছিল, তুমি দাড়ি রাখুনি কেন? হুজুরকে প্রেম করবে আর নামাজ পড়বে না? হুজুর নামাজ পড়তো, তুমি নামাজ পড়বে না কেন? হুজুরকে প্রেম করবে আর রোজা রাখবে না? হুজুর রোজা রেখেছেন, ইয়াউমে বিশালে রোজা রেখেছেন, তুমি কেন রোজা রাখবে না? কথা ঠিক না বেঠিক বলেন? আমি দুনিয়ায় একজনকে প্রেম করি, আর সে বলছে ব্লু জামা পরে এসো, আর তুমি গেছো কালো জামা পরে, হবে? ও মেনে নেবে? हमने बोला कि सफेद पहन के आओ, तुम काला पहन के चले आए, नहीं तुमसे मेरा रिश्ता खत्म। क्यों 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 काला क्यों पहना? मैंने बोला सफेद पहनने के लिए। জামাই যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়, দুনিয়ার মাহবুব বিগড়ে যায়। হুজুর পাকের হুকুম সত্যিকারের যদি আমরা আশিক হয়, আমরা হুজুর পাকের হুকুম অমান্য করব না, আমরা হুজুর পাক এরকম। কথা ঠিক না বেটি? ইনশাআল্লাহ হুজুরের প্রেম করেন, হুজুরের প্রেমী বান্দাদের করে নামাজের দিকে নিয়ে যায়, হুজুরের প্রেমী বান্দাকে রোজা রাখায়, হুজুরের প্রেমী বান্দাকে জিহাদের জন্য তৈরি করে, হুজুরের প্রেমী বান্দাকে আল্লাহর জন্য জান কুরবান করে দিবার জজবা পয়দা করে। কথা ঢুকছে? কথা বললে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। উহুদের ময়দান থেকে সাহাবারা পালাচ্ছিল, জানেন আপনারা? কুরআন শরীফ আয়াত নাযিল হয়ে গেল, আল্লাহ বললেন আমি যারা পালাচ্ছিল আমি তাদের মাফ করে দিয়েছি। তার মধ্যে উসমান গানি হুজুরও ছিলেন। কখন? যখন সব দিকে খবর ছড়িয়ে গেল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা নিয়েছেন। একটা সময় এলো নি উহুদের ময়দানে, হুজুরের মুবারক দন্তন মুবারক শহীদ হয়ে এক ছিল। কথা বলুন, কথা শোনো না। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে গেল হুজুর পাক পর্দা নিয়েছেন। তখন সাহাবারা সব পালাচ্ছিল। কেন ভয়ে পালাইনি, তারা পালাচ্ছিল এজন্য যে রাসূলুল্লাহর লগে লড়াই করছি সেই রাসূলুল্লাহ চলে গেছে, আর লড়াই করে কি লাভ? আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ দেখেন নবী দেখেছে, ওমরে ফারুক আল্লাহ দেখেন না নবী দেখেছে, উসমান গানি আল্লাহ দেখেন না নবী দেখেছে, হযরতে আলী আল্লাহ দেখেন না নবী দেখেছে। নবী তাদের করে আল্লাহ মানিয়েছে, আল্লাহ মেনে নিয়েছে। আল্লাহ পেলে কোথা থেকে? আল্লাহ আল্লাহ করছো, পেলে কোথা থেকে? নবী যদি না আসতো আমরা আল্লাহ পেতাম না। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ পাক কুরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন যদি আমি নবী না পাঠাতাম তোমাদের বেশিরভাগ লোক শয়তানের পেইরোকার হয়ে যেতে। নবী গিয়ে তোমাদের জান্নাতি করেছে। তোমরা তো অন্ধকারে ছিলে, নবী এসে আলোয় দেখিয়েছে। তোমরা তো জাহান্নামের রাস্তায় ছিলে, নবী এসে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়েছে। তোমরা তো জাহান্নামের কিনারায় খাড়া ছিলে, রাসূলুল্লাহ এসে তোমাদের আল্লাহর জান্নাত দিয়ে দিয়েছে। কথা ঠিক না বেঠিক বলে? তাহলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। হুজুরকে প্রেম করবেন, মহব্বত করবেন, হুজুর পাকের ভালোবাসা রাখবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করেন। এই পর্যন্ত সংক্ষেপ করে দিলাম। আর আমার ওয়াজ আজকে করছি ওয়াজ, কিন্তু আমার সেই ওয়াজের সেই হচ্ছে না কেন, আমি এইরকম ভাবে জীবন আমি বসতে পারি না। আমি হুজুর পাকের মজলিসে একটু দুজানু হয়ে বসি, তো এই যেন বিরক্ত লাগছে। কথা বুঝতে? হ্যাঁ, চুলে বসে পড়বো তো দেখতে পাবে নাকি, তখন আর সমস্যা। কথা বুঝতে? এই জন্য আমার একটা খেপা খেপা লাগছে, যাই হোক আল্লাহ মাফ করেন। দু এক কথা আল্লাহ পাক বললাম। এসব চেয়ার ফিয়ার সরাবে, তক্ত বস এখন সব মডার্ন হয়ে গেছে। হুজুর দেখে সব যেন হুজুর বিয়ে করতে এসছে।
জানো জানো হুজুর বিয়ে করতে এসছে, ওই একটা নিয়ে এসছে দেখো না, মুলি সাহেবরা যেন বিয়ে করতে এসছে, এটা বর বসে গো, এতে বিয়ে করতে গেলে বর বসে না, বরের চেয়ার দিয়ে দিয়েছে। আমি অনেকবার ওই চেয়ার দেখে